पंजाब सरकार के 36 स्कूल प्रिंसिपल्स 5-5 दिन की सिंगापुर में ट्रेनिंग लेके आज लौटे। उनके साथ अभी मैंने और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने इंटरेक्शन किया। उनका दिल्ली के उन प्रिंसिपल्स के साथ भी इंटरेक्शन हुआ जो दिल्ली के प्रिंसिपल्स पहले सिंगापुर में ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, और उनके साथ अभी इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। वो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, और जैसे उनमें से एक प्रिंसिपल ने अपने शब्दों में कहा, जी मेरे पिंड विच व्याह भर का माहौल है। तो सब लोग वापस बहुत ऊर्जा लेके जा रहे हैं, और एक एक प्रिंसिपल एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। और जैसे दिल्ली के अंदर एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई, उसी तरह से पंजाब के अंदर शिक्षा में क्रांति आने का सिलसिला चालू हो गया है। ये अभी पहला बैच गया था, अब आने वाले समय में और भी बैचेस, मार्च में दूसरा बैच जा रहा है फॉरेन ट्रेनिंग के लिए पंजाब के प्रिंसिपल्स का, और अब ये सिलसिला चालू रहेगा। प्रिंसिपल्स की भी ट्रेनिंग होगी, टीचर्स को भी देश के अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाएगी, क्योंकि अंत पंत में शिक्षा में सुधार तभी होगा जब प्रिंसिपल्स और टीचर्स मोटिवेटेड होंगे। बजट लगा के हम बिल्डिंग्स तो अच्छी कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को जब तक उनकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं की जाएगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। तो आज उनके साथ इंटरेक्शन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमारी पूरी टीम पंजाब में इलेक्शन में प्रचार कर रहे थे, तो हम लोगों को एक बहुत बड़ी गारंटी दे रहे थे कि हम शिक्षा को वर्ल्ड क्लास कर देंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा है उसका लेवल वर्ल्ड लेवल का कर देंगे। उसके लिए हम विदेश अपने प्रिंसिपल्स को, अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। तब ये लोगों को भी और टीचर्स को भी ये सपना लगता था, लेकिन आज वो सपना साकार हुआ है। 4 फरवरी को ये टीचर सिंगापुर गए थे। 6 से 10 फरवरी तक सिंगापुर में एकेडमी ऑफ प्रिंसिपल्स एक सिंगापुर में है, उसमें इनकी ट्रेनिंग हुई है। कैसे स्कूल को लीड करना है, कैसे स्कूल में तालमेल टीचर्स के साथ भी बच्चों के साथ भी हो। तो एक क्वालिटी लीडरशिप की ऊर्जा जो लेके आए हैं, जो इन्होंने हमारे साथ जो अपने तजुर्बे जो हैं वो साझे किए। आप भी उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे 1 to 1 कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जे अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना जो एक देश में शिक्षा की क्रांति का है, उसको साकार करने में अब और ज़्यादा समय नहीं लगा। दिल्ली में तो ऑलरेडी बहुत वर्ल्ड क्लास स्कूल बन चुके हैं, अब पंजाब की बारी है। और पंजाब में हमारे पास एक थोड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास जगह बहुत है। स्कूलों को हमारे पास 20-20 एकड़ में स्कूल भी हैं, 25-25 एकड़ में भी स्कूल हैं। हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड्स का और जो बड़े बड़े जैसे ऑडिटोरियम्स का भी दे सकते हैं। तो इस बजट में शिक्षा के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। और शिक्षा के जो अधिकारी हैं, हमने सबको बोल दिया है कि पंजाब की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो इस लेवल की हो कि हमारे किसी नौजवान बेटे बेटी को पंजाब के आईलेट्स करके किसी और देश में ना जाना पड़े। और जब भी दुनिया में जहाँ भी वो नौकरी करने के लिए तरक्की के लिए जाएं, जब उनसे पूछा जाए कि आपने ग्रेजुएशन, आपने मास्टर्स कहाँ से की है, जब वो कहें पंजाब से की है, तो पंजाब का इतना नाम हो ऑलरेडी उनके पास कि ओके पंजाब से की है या दिल्ली से की है, दैट मीन्स कि ये बहुत ही अच्छी होगी, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होगी। तो यही सपना है, और मिलके हम सब साकार करेंगे। और 3 करोड़ पंजाबियों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया, और इसी विश्वास को कायम रखेंगे। हमारा भी फर्ज बनता है। और शिक्षा और सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी जल्दी पंजाब जो है वो अपना अलग स्थान बनाएगा देश में। उसके लिए मैं अरविंद जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी 5 साल में यहाँ पर बहुत कुछ इन्होंने सीखा, कुछ गलतियाँ की, फिर उस गलती को सुधारा। अब हमारे पास जो मॉडल आ रहा है बिल्कुल सुधरा हुआ मॉडल आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट मॉडल आ रहा है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का है, चाहे वो स्कूल का है। तो इसलिए हम इस बात से हम लकी हैं कि हमें एक सफल जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास जो है आ रहा है, और हम उसको और सफल बनाएंगे। हो सकता है हमारे बच्चे कुछ ऐसा कर दें बिजनेस ब्लास्टर में या आइडियाज़ में, स्टार्टअप में, कि जिनसे आने वाले दिनों में दिल्ली वाले भी सीख लें या कोई और स्टेट वाले सीखें। जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी एक स्कूल देख के गए यहाँ पे,
उन्होंने जाके वहाँ पे स्कूल बनाए और पहले स्कूल का उद्घाटन भी उन्होंने अरविंद जी से करवाया। तो देश को शिक्षा में नंबर 1 बनाने के लिए हम सब लोग दिन रात मेहनत करें। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮਾਈ ਟੀਚਰ, ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆ शेयर किए नहीं तुम कर सकते। दिल्ली के टीचर को फिनलैंड जाना था, उस फाइल का क्या हुआ, क्या मंजूरी मिली कोकराझार जी के बाद से? क्योंकि आप लोग जैसे दोनों सरकारें मिलकर चला रहे हैं तो दिल्ली के टीचर नहीं जा पा रहे हैं पंजाब में। मैं उम्मीद करता हूँ कि LG साहब जल्दी उस फाइल को क्लियर कर देंगे, काफ़ी दिन से उनके पास पड़ी है। अरविंद जी, एक सवाल डिस्कॉम को लेकर है, जो मेंबर्स को हटा दिया गया है, ये साहब ने लगातार जो टसल है एक बार फिर से सब बढ़ना शुरू हो गया सर। देखिए, डिस्ट्रक्टिव काम करने से देश का फ़ायदा नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा करने से, डिस्ट्रक्टिव काम करने से, तोड़ फोड़ करने से मिल के चलना चाहिए। मिल के काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो देश आगे थोड़ी बढ़ेगा। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਈ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਾ। थैंक यू। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੰਡੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬਰੇਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਲਵ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਵ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। अच्छा किवे अलग है यहाँ की शिक्षा और वहाँ की शिक्षा? ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮੈਥਡ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿ ਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਦਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਐਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ।
ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तारीफ भी की आपकी। हाँ, थैंक यू, आपने थैंक कहा यू। कि मेरे गांव में ਵਿਆਹ बिहार ਵਰਗਾ का ਮਾਹੌਲ ਹੈ, है। ਬਿਲकुਲ ਹੈਗਾ वो ਜੀ, किस तरीके ਉਹ से ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੂਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲੂਮਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਈ ਡਿਵੋਟੀ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਐਗਰੋ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਸਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ। अब आसपास के स्कूलों के जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दोगे? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਚੌਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਲੈਟ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ दूर पक्षी शिक्षा जी है वो ले सकें। किस तरीके का अलग एक्सपीरियंस आपका रहा है, क्योंकि वहाँ का मेथड जो है वो बिल्कुल अलग है? अलग एक्सपीरियंस एक तो ऐसी जी वो अपने बच्चों ਨੂੰ फ्यूचर लीडर्स बनाने बारे हुणे सोच रहे हैं, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। प्राउड फील? बहुत ज़्यादा। अब कि गांव जाओगे, गांव में स्वागत होगा, जी, दूसरे जी, बच्चों को बिल्कुल, या बिल्कुल टीचरों को है। ट्रेनिंग दोगे? ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अपना नाम बता दीजिएगा। myself Dr. Dilsher Kaur, Principal Government Senior Secondary Smart School Lot Patiala। मैम पटियाला से हैं आप, किवे का एक्सपीरियंस रहा अगर बात करें एक्सपीरियंस की? पंजाबी। हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। किवे क्या सीखना या किथा का मेथड चेंज है इधर इंडिया से सिंगापुर के बीच? हाँ जी, वो टोटली डिफरेंट है, प्रैक्टिकल अप्रोच है और हर एक बच्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, सक्सेसफुल पर्सन बन जाए। अब दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे आप? ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫੈਲੋਜ਼ हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैम पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मेरी ज्योत्सना मिंज है। मैं वेस्ट विनोद नगर स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और इस तरह का जो प्रोग्राम्स आज पहली बार दिल्ली में हुआ राउस एवेन्यू के स्कूल में, ये बहुत ही क्या बोलें कि बहुत अमेजिंग था। दोनों स्कूल्स, दोनों स्टेट्स के प्रिंसिपल्स, मेंटर्स इस तरह से ना टेबल में 5-6 लोगों के साथ मिल के एक क्लोज टॉक, वो बहुत अमेजिंग था। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हमने डिस्कशंस किया, पीयर लर्निंग, कि हमें बच्चे को पढ़ाना नहीं है, मतलब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, बच्चे के चरित्र पर बच्चे पे काम करना है। हर एक स्कूल का एक इंडिविजुअल एक विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, प्रिंसिपल्स के डेलीगेशंस पावर्स होना चाहिए। तो पंजाब ने बहुत सारी चीज़ें शुरुआत कर दी है। हम लोगों को इस जर्नी को करने में शायद 6-7 साल लगा, लेकिन उन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ कर लिया। लेकिन वो अभी भी हमारी बहुत तारीफ़ करते हैं कि नहीं, अब हम आपके स्कूल आके देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तो हमने आपसे सिर्फ सुना है, लेकिन अब हम स्कूल भी हमें अगर मिलता है देखने के लिए कि क्लासरूम्स कैसे आवाज़ करती है, कॉरिडोर कैसे आवाज़ करती है, स्कूल का एम्बियंस कैसे स्पीक करता है, वो हम देखते हैं। आपके ऑफिसेज, आपकी एक दिनचर्या का जो काम है वो हम देखना चाहते हैं। तो अभी तक ये जो एक्सचेंज था ना, ये बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा। पंजाब के टीचर भी आपका स्कूल देखने आए थे कुछ दिन पहले। मेरे यहाँ तो खैर आते ही रहते हैं, तो इसलिए जो डेलीगेट्स आते हैं ना, तो वो हमेशा उनका ये प्रश्न रहता है कि क्या दिल्ली के सब स्कूलों में ऐसा चल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, हर स्कूल में ऐसी फैसिलिटी है। मैंने कहा बिल्कुल। और ये टीचर्स या प्रिंसिपल्स के माइंडसेट कैसे चेंज हुए, तो मैंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि 1000 माइंडसेट्स ना एक बार में चेंज होगा, धीरे 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 बहुत कुछ बदल गया। तो ये तो है, ये जर्नी तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होगी। सो आई थिंक हम आज बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आज हम एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं। बहुत फ़ख्र से अपने घर वालों को दिखाते हैं, ये देखो हमारा स्कूल है।